예. 에너지의 세계, 그러니까 입자와 파동으로 구분을 했을 때는 많이 헷갈리잖아요. 근데 입자와 파동으로 구분하지 않고 그 안에 그냥 에너지로 가득 찬 것인데, 입자라고 하는 것은 에너지가 뭉친 것이다, 이렇게 이해를 하시면 훨씬 이해하기가 쉬운 것 같아요. 그런 것을 입자냐 파동이냐, 또는 입자면서 파동이냐, 뭐 이런 것들을 가지고 제일 처음 실험했던 사람이 이제 1800년대 후반에 토마스 영이라는 사람이 했어요. 그때는 그 사람이 광자, 빛이 파동이다, 이제 이런 걸 증명하는 과정이었는데 좀 불확실했고, 뭔가 좀 특별한 계기가 됐던 것이 바로 전자의 이중슬릿 실험이에요. 예습 자료 다 보셨죠? 예습 자료. 안 보신 분? 네. 그 예습 자료를 꼭 보셔야 되는데 뭐 안 보셔도 상관없습니다. 어쨌든 이중슬릿 실험이 이 근원 에너지를 이해하는 어떤 근원 에너지를 이해하기 위해서 사실 뭐든지 이해하려면 어떤 중요한 의문을 가져야 되잖아요. 이게 뭐야 도대체? 그런 의문을 가지는 데 있어서 아주 중요한 계기가 됐던 실험입니다. 그래요. 다 아시겠지만은 전자를 쐈는데, 이중슬릿, 그러니까 구멍 두 개를 가지고 전자를 쐈는데, 사람이 지켜보면은 이게 들어가고 입자 형태로 구멍 하나에 하나씩 이렇게 들어가서 입자 두 줄로 쫙 이렇게 박히는데, 사람이 지켜보면, 사람이 안 지켜보면은 이게 입자가 아니고 파동으로 변해요. 전자가 관찰자가 있으면은 입자가 되고 에너지 덩어리잖아요. 근데 관찰자가 없으면 이게 파동으로 변하고, 이게 도대체 뭐냐. 그게 1927년 전자 이중슬릿 실험 이후로 지금까지도 계속 연구되어지고 있는 과정이에요. 그때는 멘붕이었죠. 물리학자들 입장에서는 이게 도대체 이해할 수 없는, 도무지 이해할 수 없는. 그래서 파인만조차도 양자역학에 대해서 이해를 한다고 하는 사람은 아무것도 모르는 사람이다 라고 할 정도로 아무것도 모른다고 할 수. 근데 지금은 달라요. 지금은 엄청나게 많은 연구가 진행되었고, 결론적으로 말씀드리면은 우리가 입자의 입장에서 생각해야 돼요. 입자 입장에서, 전자의 입장에서 얼마나 작은지, 얼마나 빠르게 요동하는지. 좀 더 간단하게 이해를 하자면은, 우리가 보는 순간에 거기에 광자가 하나 탁 들어가지고 탁 튀어요. 안 보면은 광자가 안 가는데, 우리가 본다는 것은 빛이 부딪혀갖고 우리 눈으로 들어오는 거잖아요. 얼마나 작은 세계면은 광자가 탁 부딪히면은 성질이 확 변하는 그런 세계예요. 그래서 이제 그게 입자냐 파동이냐 하는 그런 논란이 이미 이제 다 끝났다고 보시면 되는데, 이제 그것을 가장 현대적인 의미로 설명을 하면은, 모든 입자는, 에너지의 덩어리인 그 입자는 항상 반입자가 있어요. 반입자. 입자가 있으면 반입자가 있어요. 입자와 반입자가 만나면은 이게 소멸이 되고 그래요. 그래서 입자와 반입자가 항상 같이 상호작용을 하기 때문에 우리가 이해할 수 없는 현상들이 일어나는 거예요. 자, 그 실험을 처음에 초기에 했을 때 그것을 잘 설명하는 자료가 있죠. 이분이 이제 닥터 퀀텀이라고 별명을 가진 박사님이 이제 그 모델이 돼가지고 만든 영상인데, 이런 영상들을 가지고 이제 많은 단체에서 자기네 이론을 정당화하기 위해서 많이 활용을 하고 있어요. 원본은 그렇지 않은 경우가 많이 있어요. 어쨌든 이중슬릿 실험이 뭔지에 대해서 그 예습하신 분들은 좀 억울하시겠지만 한번 더 봐요. Of matter act. If we randomly shoot a small object, say a marble, at the screen, we see a pattern on the back wall where they went through the slit and hit. Now, if we add a second slit, we
we would expect to see a second band duplicated to the right. Now, let's look at waves. The waves hit the slit and radiate out, striking the back wall with the most intensity directly in line with the slit. The line of brightness on the back screen shows that intensity. This is similar to the line the marbles make. But when we add the second slit, something different happens. If the top of one wave meets the bottom of another wave, they cancel each other out. So now, there is an interference pattern on the back wall. Places where the two tops meet are the highest intensity, the bright lines, and where they cancel, there is nothing. So, when we throw things, that is, matter, through two slits, we get this, two bands of hits. And with waves, we get an interference pattern of many bands. Good so far. Now, let's go quantum. An electron is a tiny, tiny bit of matter, like a tiny marble. Let's fire a stream through one slit. It behaves just like the marble, a single band. So, if we shoot these tiny bits through two slits, we should get, like the marbles, two bands. What? An interference pattern. We fired electrons, tiny bits of matter through. But we get a pattern like waves, not like little marbles. How? How could pieces of matter create an interference pattern like a wave? It doesn't make sense. But physicists are clever. They thought maybe those little balls are bouncing off each other and creating that pattern. So they decide to shoot electrons through one at a time. There is no way they can interfere with each other. But after an hour of this, the same interference pattern is seen to emerge. The conclusion is inescapable. The single electron leaves as a particle, becomes a wave of potentials, goes through both slits, and interferes with itself to hit the wall like a particle. But mathematically, it's even stranger. It goes through both slits, and it goes through neither. And it goes through just one, and it goes through just the other. All of these possibilities are in superposition with each other. But physicists were completely baffled by this. So they decided to peek and see which slit it actually goes through. They put a measuring device by one slit to see which one it went through and let it fly. But the quantum world is far more mysterious than they could have imagined. When they observed, the electron went back to behaving like a little marble. It produced a pattern of two bands, not an interference pattern of many. The very act of measuring or observing which slit it went through meant it only went through one, not both. The electron decided to act differently, as though it was aware it was being watched. It was here that physicists stepped forever into the strange, never world of quantum events. What is matter? Marbles or waves? And waves of what? And what does an observer have to do with any of this? The observer collapsed the wave function simply by observing. 네, 처음 보시는 분을 위해서 제가 간단하게 설명을 드리면은 구멍을 두 개 만들어 놓고 전자를 쏘면은 두 줄로 이렇게 표시가 돼야 되겠죠, 당연히. 근데 전자는 두 줄로 표시되는 게 아니라 여러 줄로 표시가 돼요. 그 말은 이게 입자가 아니라 물결처럼 파동으로. 그러니까 전자 하나가 두 개 구멍을 동시에 통과한다는 그런 의미거든요. 그런데 너무 이상하니까 이게 입자가 두 구멍으로 쏴서
줄이 두 개만 생겨야 되는데 여러 줄이 생기니까 너무 이상해하고 관찰자 이제 그 카메라를 장치를 했단 말이죠. 카메라를 장치했더니 이거는 여러 개 생기던 게 갑자기 두 줄만 생기는 거예요. 그래서 전자가 관찰자가 있으면은 입자가 되고 관찰자가 없으면 파동이 되고 이게 도대체 뭐냐 이제 여기서부터 시작된 거예요. 이제 그것이 지금도 계속 실험을 하고 있어요. 이게 지금은 어디까지 왔냐면 그냥 전자만 아니라 분자, 아주 고분자 막 이런 것까지도 실험을 하고 있는데 똑같은 현상이 일어나고 있어요. 왜 그런가? 이제 거기에 대한 답을 현대 물리학에서는 찾았다고 볼 수가 있어요. 그 다음에 이것은 이제 양자 공간 동조. 처음에 근원이 같은 물질은 아무리 거리를 많이 뛰거나 동시에 같이 움직인다. 아니 서로 전기선도 없고 전화선도 없고 서로 알지 못하는데 어떻게 그런 것을 설명한 자료예요. If time reversal symmetry destroys the notion of time, then entanglement crushes our experience of space. Two objects, two electrons created together, are entangled. Send one to the other side of the universe. Now, do something to one, and the other responds instantly. Instantly. So, either information is traveling infinitely fast, or, in reality, they are still connected. They are entangled. And since everything was entangled at the moment of the Big Bang, that means everything is still touching. Space is just the construct that gives the illusion that there are separate objects. Are we far enough down the rabbit hole yet? 두 가지 실험 다 우리의 몸을 구성하고 있는 가장 근본 단위인 전자나 소립자가 어떻게 작동하는가를 설명해 주는 거예요. 간단하게 제가 설명드리면은 우선 지금 전자가 관찰자가 있으면은 입자로 변하고 관찰자가 없으면 파동으로 변한다가 아니고 사실은 무언가가 소립자가 충돌을 하거나 간섭을 일으키면은 입자 형태로 운동을 하고 간섭하는 게 아무것도 없으면은 파동 형태로 작동을 한다는 뜻이에요. 그래서 그것을 어떻게 이제 증명할 수 있냐면은 진공 속에서, 그러니까 아무것도 없다는 얘기는 입자 형태, 그러니까 에너지가 뭉친 그런 입자 형태가 아무것도 없는 상태라면은 진공이잖아요. 근데 진공이 사실은 있을 수가 없어요. 현재 우리가 사용하는 이런 형태로 완전한 진공이 있을 수가 없어요. 뭔가가 있어요. 뭔가가. 그런데 거의 완전한 진공 속에서는 이것이 충돌이나 간섭이 없기 때문에 그냥 파동으로 충돌이나 간섭이 없기 때문에 파동으로 존재해요. 에너지 파동으로. 그런데 진공이 아닌 다른 상태, 여기도 진공처럼 보이지만 이 안에 엄청나게 많은 물질들이 있거든요. 그런 것들이 쿵쿵 부딪히면은 입자로서 존재해요. 이것을 어떻게 이해해야 되냐. 우리 속에 있는 모든 존재의 가장 근원이 되는 가장 작은 단위들이 과학자들은 관찰 효과 또는 충돌, 간섭이란 말로 표현하는데 잘 이해가 안 돼요. 그런데 그것을 만남이라고 표현하면 금방 이해할 수 있어요. 만남. 어떤 입자가 있어요. 전자가 하나 있어요. 근데 뭐가 퉁 하고 탁 부딪혀요. 그러면 갑자기 성질이 확 바뀌는 거예요. 그게 뭐냐면은 소립자의 입장에서 생각할 때에 그 만남의 순간이 우리가 생각할 때는 찰나잖아요. 툭 부딪히니까 찰나잖아요. 소립자한테는 그게 사람의 일생보다 더 긴 시간이에요. 사람의 일생보다. 그걸 어떻게 이해할 수 있냐면은 우리 인체의 몸의 그 파동은
보통 한 7.83Hz라고 얘기하잖아요. 1초에 7.83번 떨린다. 아래 위로 발생하는 파동과 앞뒤로 발생하는 파동이 좀 다르지만 평균 그렇게 볼 수 있거든요. 우리의 떨림은 그 정도 수준인데 전자는 그러면 1초에 몇 번 떨리는가? 마치 이런 거죠. 텔레비를 이렇게 이 비디오의 영상의 속도를 2배 하면은 굉장히 빨라지죠. 2배 하면은. 그러면 2배 하면 30분짜리를 15분 만에 볼 수가 있잖아요. 만일에 10배 하면은 30분짜리를 3분 만에 볼 수 있잖아요. 100배 하면은, 1000배 하면은, 100만 배 하면은 잠깐 순간에 다 보잖아요. 시간이라는 것이 우리가 생각하는 그런 개념이 아니에요. 얼마나 빨리 움직이느냐에 따라서 그 상대적인 그 시간의 길이가 달라지는 거예요. 우리가 생각하는 이 시간, 이거는 우리가 7.83Hz라고 하는 인체로 감지하는 그 시간이고, 전자는 굉장히 빨리 움직이거든요. 그러니까 그 시간의 차가 전자 입장에서 우리가 볼 때는 전자가 굉장히 짧은 순간에 탁 만나는 거지만은 우리가 보는 그거하고 전자가 느끼는 그 시간하고는 완전히 다른 거예요. 왜? 전자는 엄청나게 빨리 움직이니까. 그럼 전자가 얼마나 빨리 움직이느냐를 계산을 해보면은 7.83Hz인 우리 인간의 느낌과 전자가 느끼는 그 시간의 간격을 이해할 수가 있겠죠. 한 1000배 빨리 한다 그래도 어마어마하게 순식간에 지나가 버리는데, 만일에 이게 100만 배나 빨리 하면은 진짜 찰나의 순간도 우리의 그 긴 인생하고 비슷해질 수가 있는데, 전자는 그러면 1초에 몇 분 움직이는가? 이게 제가 계산해서 이렇게 보여드리고 싶었는데 너무 중요한 개념이라서 같이 한번 계산을 해보려고 그래요. 계산기를 꺼내서요. 전자가 1초에 몇 분 움직이느냐를 어떻게 계산할 수 있냐면은 이런 거잖아요. 이렇게 파동이니까 여기서부터 여기까지 이거를 파장이라고 하고, 파장. 이게 시간이잖아요. 시간. 또는 파장 곱하기 진동수. 이렇게 짧은 파장이 1초에 몇 번 움직이느냐, 이게 속도잖아요. 그래서 파장은 속도 나누기 진동수 이렇게 하면 되니까, 전자기파 빛이거든요. 그게 이제 다 다르지만 만일 빨간 빛 정도 보면 한 700 나노미터 정도 돼요. 파장, 빨간색 그 전자기파. 속도는 빛의 속도니까 30만 킬로미터 초. 지금 우리가 진동수를 구하는 거죠? 진동수. 속도, 진동수를 속도 나누기 파장. 진동수를 구하는데 속도는 30만 킬로미터고 파장은 대략 한 700 나노미터라고 봐요. 그럼 킬로미터하고 나노미터니까 이걸 이제 미터로 일치를 시키면은 30만 킬로미터는 미터니까 3억 미터예요. 나노미터는 10억 분의 1이잖아요. 10억 분의 10분의 7미터예요. 이걸 계산하면 돼요. 그러면은 1초에 이 전자가 몇 번이나 움직이는지를 알 수가 있죠. 계산해 보세요. 저 계산기 없어요. 집에 가서 계산하셨어요? 대충 계산해 봤는데 55조인가 그래요. 앞뒤 1초에. 그러니까 동영상 보는 속도를 55조 배. 그래서 전자의 입장에서는 찰나의 만남이 사람이 태어나서 죽을 때까지의 기간보다도 더 길 수 있는 거예요. 그래서 입자 형태로 바뀌는 거예요. 그래서
세상에 존재하는 모든 소립자는 파동의 형태로, 에너지체니까 파동의 형태로 존재하지만은 어떤 만남이 이루어지면은 입자의 형태로 탄생해서 소멸되죠. 전자의 일생, 전자의 일생. 모든 것은 만남에서 이루어지는 거죠. 사람의 삶의 원리하고 똑같은 거예요. 그래서 이게 근원 에너지가 작동하는 방식도 여기서 우리가 도출을 해볼 수가 있어요. 저는 이 내용을 생각할 때마다 김춘수 시인의 꽃을 생각해요. 같이 한번 읽어봐요. 꽃. 내가 그의 이름을 불러주기 전에는 그는 다만 하나의 몸짓에 지나지 않았다. 내가 그의 이름을 불러주었을 때 그는 나에게 와서 꽃이 되었다. 내가 그의 이름을 불러준 것처럼 나의 이 빛깔과 향기에 알맞는 누가 나의 이름을 불러다오. 그에게로 가서 나도 그의 꽃이 되고 싶다. 우리들은 모두 무엇이 되고 싶다. 너는 나에게, 나는 너에게 잊혀지지 않는 하나의 눈짓이 되고 싶다. 그래서 저 시를 볼 때마다 저 양반은 이 전자의 세계를 어떻게 알고 시를 썼을까 하는 생각이 들 정도로, 이게 전자의 입장에서 전자의 일생을 바라보면 딱 그거인 거예요. 근데 이걸 이제 좀 더 크게 확대 해석해보면 우리에게도 똑같은 거죠. 그래서 우리가 무엇인가가 되고 싶으면, 무엇인가가 하고 싶으면, 또는 무엇인가를 얻고 싶으면 수많은 만남이 필요한 거죠. 수많은 만남. 만남, 그러니까 인간이 인간을 만나서 뭐 결혼하고 애기 낳고 살다, 이게 아니고 네. 우리 몸이 에너지체잖아요. 에너지 덩어리잖아요. 에너지체. 에너지는 항상 정보가 들어있거든요. 에너지와 정보의 덩어리인 우리가 어떤 형태로 이렇게 우리의 만남도 이게 얼마나 소중해요. 그죠? 우리가 뭔가를 알기 위해서. 그래서 우리가 착각하는 게 뭐냐 하면은, 무엇을 알기 위해서 또는 무엇을 얻기 위해서 내가 뭘 만들거나 내가 뭘 해야 된다고 생각하는데 그게 아니라는 거죠. 모든 것은 만남에서 이루어진다는 원리죠. 특히 양자 공간 동조 두 번째 봤던 그 영상에서 중요한 것은, 우리 몸에 있는 모든 세포의 소립자들이 서로 이렇게 연결되어 있어요. 사실은 온 우주가 다 연결되어 있어요. 온 우주가 에너지장으로. 근데 우리 몸에 있는 세포들은 특히 그 신호에 있어서 아주 민감하게 서로 교류를 해요. 제가 우리 발생할 때 그런 말씀 드렸잖아요. 처음에 정자가 난자를 만날 때에 난자가 정자한테 신호를 보내서 그 신호를 따라가요. 그 신호가 없으면 따라갈 수가 없어요. 난자를 찾아갈 수가 없어요. 얼마나 험난한 길인지. 수정란이 되잖아요. 수정란이 되면은 그 수정란이 난소에다가 신호를 보내요. 난소에다가. 그래갖고 우리 만났어. 그러면은 월경이 딱 없어져요. 신호를 보내요. 근데 이게 왜 특이하냐면은, 몸이 다 구성이 되어져 가지고 신호체계가 완성되었을 때, 신호체계가 완성됐다는 얘기는 신경 전달 물질, 이런 시스템이 다 완성돼 가지고 뇌에서 뭐 어디로 신호를 보내고 이런 작용이 수시로 엄청나게 많이 일어나고 있잖아요. 그 전에 사실은 수정란은 내 몸하고, 엄마의 몸하고 다른 존재잖아요. 그럼에도 불구하고 서로 신호를 주고받아요. 너무나 신비롭잖아요. 그래서 우리 몸에는 유선 신호체계도 있지만은 무선 신호체계가 있다. 근데 더 놀라운 것은, 특히나 아까 봤잖아요. 우리 몸을 이루고 있는 건 수소, 탄소, 질소, 산소밖에 없는데, 그 중에서도 그 구성체를 이루고 있는 에너지 또는 어떤 그 틀, 이런 걸 잡는 게 인이 그런 역할을 해요. 인은 특별하게 이런 양자 공간 동조의 특성이 굉장히 강해요. 그래서 동시에 어떤 시간의 제한 없이 동시에 서로 의사를 소통한다는 거죠. 자, 그런 특성을 한번 생각하시고, 그 다음에 이제 아주 구체적으로 수학적으로 이 근원 에너지에 대해서 더 깊이 이해할 수 있는 계기가 된 게
폴 디렉이라는 사람이, 디렉이라고도 있고 디락이라고도 있는데, 폴 디락이라는 사람이 디락 방정식을 만들어냈는데 방정식 그러면 겁나잖아요. 이거 뭐야 도대체. 읽을 수도 없는 좀 글자의 그림이야. 근데 저걸 풀면은 막 엄청난 쫙 풀려 나와요. 결론이 뭐냐면, 결론이 이거예요. MC 자성, 그럼 E는 MC 자성, 그건 아시죠? 일반 상대성 이론 나오는, 에너지는 질량 곱하기 빛의 속도의 자성이다. 근데 무슨 의미냐면은, 에너지가 없는 상태 그 밑에 또 다른 에너지가 있다. 이걸 계산해. 그러니까 마이너스 에너지를 계산해내는 거예요. 이게 의도적으로 계산해낸 게 아니라 자기 나름대로 어떤 방정식을 풀다 보니까 마이너스 에너지가, 도대체 마이너스 에너지는 게 뭐냐? 도대체 마이너스 에너지. 에너지가 있으면은 전부 플러스지 어떻게 마이너스 에너지라는 게 있는가? 이제 이런 것을 처음 방정식으로 풀어내면서 반물질이 있다는 것을, 물질이 있으면 반드시 그 반대되는 전기적인 성질이 반대가 되는 어떤 물질이 있다는 것을 얘기를 했었어요. 디락이. 그래서 이것이 이제 이것을 이제 그림으로 가장 쉽게 표현한 게 이거 같아요. 한번 자세히 보시면은, 여기가 반물질, 마이너스 에너지가 존재하는 세계, 여기는 현재 현상계, 우리가 살고 있는 이 세상. 뭔가 가득 차 있는 데가 있다. 음의 에너지가 가득 차 있는 데가 있고, 이것이 현상계에서 튀어나와 가지고 모든 현상계를 이루고 있고, 이것이 끊임없이 가득 차 있는 그런 에너지의 세계와 교류하고 있다, 이런 개념이거든요. 수학적으로 이걸 정리하고 검증하고 풀어내서 검증한다는 얘기는 우리가 생각하는 그 정도가 아니고요, 어마어마한 노력과 어마어마한 실험과 검증의 과정을 거쳤다는 뜻이에요. 디락의 방정식이라고 하고, 이 밑에 세계를 디락의 바다라고 해요. 그래서 근원 에너지 또는 반물질에 대한 새로운 이해가 시작이 됐던 거예요. 그러면 여기서 말하는 이 0이라는 게 도대체 뭐냐? 어떤 의미냐면은, 이 0 이하로는 에너지가 없다는 뜻이에요. 에너지가 없다는 얘기는 움직임이 없다는 뜻이에요. 그래서 여기서 말하는 0은 절대 온도예요. 마이너스 273도. 마이너스 273도로 내려가면은, 한번 생각해보세요. 마이너스 30도만 해도 진짜 완전 모든 게 얼어붙는 것 같은데, 마이너스 273도로 내려가면은 모든 운동이 정지를 해요. 그런데 놀랍게도 거기도 에너지가 측정이 된다는 거예요. 거기서. 그래서 그때부터 이제 0점장 에너지라는 개념이 나오기 시작해요. 자, 그래서 그런 이론에 따라서 드디어 1932년도에 앤더슨이라는 사람이 반물질을 발견해내요. 반물질은. 반물질은 어떤 개념이냐면, 전자는 항상 전하가, 전기적인 힘이 마이너스잖아요. 마이너스인데 플러스인 전자가 있는 거예요. 플러스인 전자가. 그것이 이 그림이에요. 이 그림. 그래서 이 그림에서 납을 통과하는 어떤 양전자의 형태를 발견해내고, 이제 이론적으로 그런 것들이 다 정리돼서 양전자, 반물질이죠. 일상에 존재하지 않는, 존재하는 순간 사라지는 그 양전자 이름을 포지트론이라는 이름으로 명명을 했어요. 근데 그거를 이제 실제로 촬영해 냈어요. 이게 반전자의 실제 촬영 모습. 그러니까 이것을 세련해서 강한 에너지 장을 걸어갖고 16분 동안 이렇게 16분 동안 존재하게, 원래 순간적으로 사라지는 건데 16분 동안 존재하는 거고, 또 이런 이론을 근거로 해가지고 이제 요즘은 진단기, 페트라는 진단기를 만들어냈죠. 페트가 뭐냐면 이제 암세포를 촬영하는 장비거든요. 근데 페트로 하면은 너무 좀 흐릿해서 페트하고 CT를 합해가지고 암세포에서 만들어지는 양전자를 검출해내는 장치. 그러니까 그 정도로 반물질에 대한 이해가 깊어져 있고, 반물질을 이용해서 진단까지 가고 있는 거예요. 다시 말하면은 무한한 에너지의 세계, 니콜라 테슬라가 얘기했던 무한한 프리 에너지의 세계, 비렐름 라이가 생각했던 오르곤 에너지의 세계가 있다는 거죠. 있다는 것이 증명이 되어지고, 또 그것을 실제로 촬영까지 해내고, 또 그것을 이용해서
진단기기까지 만들어 쓰고 있는 것이 현실이에요. 현실인데 우리는 그 무한한 에너지의 바다가 있다는 것을 잘 모르는 거죠. 자, 그런데 만일에 우리가 그 무한한 에너지의 바다에서 무한한 에너지를 뭉쳐서 끌어내서 쓸 수만 있다면 무슨 일이 발생할 수 있냐면은 몸에 있는 암이 다 낫더라 하는 것을 비렐름 라이가 증명을 해냈죠. 또 요 최근에는 라이프 박사가 그런 기술을 이용해갖고 진단도 하고 치료도 하고, 물론 이제 라이프 박사는 많은 이제 여러 가지 어려운 일을 겪어서 지금은 이제 활동이 안 되고 있죠. 근데 더 놀라운 것은 그런 연구를 하는 사람이 굉장히 많아요. 근데 그것이 세상에 못 나와. 폴 디락도 감옥에 갇혀갖고 감옥에서 돌아가셨죠. 또 비렐름 라이가 그랬죠. 또 니콜라 테슬라도 아주 말전에는 굉장히 힘들게 살았고, 그러니까 세상을 지배하고 있는 돈과 권력을 쥔 세력들이 그분들을 탄압한다, 이제 이렇게들 얘기를 하고 있지만은, 저는 그건 잘 모르겠지만 어쨌든 그런 무한한 에너지의 세계가 있고, 어디에? 그 다음에 그 무한한 에너지를 우리가 끄집어내서 에너지로도 쓸 수 있고 치료에도 쓸 수가 있다. 심지어는 내 소원을 만족시키는 쪽, 내 소원을 불러오는 쪽으로도 쓸 수가 있다. 여기까지 왔어요. 여기까지. 나는 못하는데, 중요한 게 그거잖아요. 남이 잘하면 뭐해? 내가 할 줄 알아야지. 우리가 그걸 할 줄 알기 위해서 공부하는 거죠. 네. 그래서 0점장 에너지를 좀 더 이제 쉽게 이해하기 쉽게 제가 말로 말씀드리면은, 그 무한한 에너지가 어디 있냐 하면은 진공 속에 있다. 진공. 아까 보셨죠? 모든 것은 텅 비어 있고 원자로 되어 있는데, 원자를 보니까 원자 속도 텅 비어 있다. 원자 속에는 막 전자가 팍 돌아다니지만은 텅 비어 있는, 그게 진공이죠. 아무것도 없는 진공 속에 아무것도 없을 것 같은데 무한한 에너지가 가득 차 있다. 무한한 에너지가. 그럼 내 몸은 60조 개의 세포로 되어 있고, 세포 하나가 100조 개의 원자로 되어 있으니까 결국 전부 60조 곱하기 100조 개의 원자로 되어 있고 전부 가득 차 있는 거잖아요. 전부 에너지장으로 가득 차 있는 거고 텅텅 비어 있는 거잖아요. 텅텅 비어 있는 그 속에 에너지장이 가득 차 있는 거죠. 거기에 무한한 에너지가 있는 거잖아요. 어떻게 끌어다 쓰느냐, 이 문제죠. 그래서 병이 났다는 것은 결국은 그 무한한 에너지의 진동, 그 무한한 에너지가 균형을 못 맞춘다, 이런 개념으로도 볼 수가 있는 거죠. 그 다음에 그것을 리차드 파인만과 존 휠러라는 사람이 실제로 계산을 해냈어요. 그래서 커피잔 한 컵으로, 커피잔 한 컵 안에 있는 그 무한 에너지를 계산을 해냈더니 그 에너지 양이 얼마나 대단한지 전 세계에 있는 모든 바닷물을 다 끓이고도 남는다는 거예요. 커피잔 한 잔 속에 있는 공간 에너지, 진공 에너지. 그걸 우리가 끌어다 쓸 수만 있으면은. 그 다음에 조단 맥클레이라는 사람이 나사의 의뢰를 받고 최근에 또 그 진공 에너지를 계산을 했더니 양성자 크기 얼마나 작아요? 10의 마이너스 17cm인가? 그 안에 있는 진공 에너지 그것이 우주 전체에 있는 모든 물질 에너지의 양보다 더 크다. 무슨 말인지 이해는 안 되는데, 아무튼 이 무한 에너지라는 것은 크고 작고 이런 차원이 아니구나. 그건 뇌가 생각하는 크다 많다 이거고, 그게 아니라 그냥 무한한 거구나. 그냥 무한한, 한정이 없는 거구나. 그게 어디 속에 있다고요? 진공 속에 있다는 거죠. 진공 속에. 그러면은 자, 진공 속에 우리가 전에 생각했던 어떤 물질들이 가득 차 있거나 어떤 입자들이 가득 차 있고, 그 안에 서로 다른 복잡한 뭐가 있다라는 생각에서 그
그 무한 에너지가 처음에 어떻게 만들어졌고 어떻게 어떤 형태로 지금 존재하는가를 알려면은 처음에 어땠는가를 알아야 돼요. 처음에 어땠는데 그게 어떻게 변화해서 지금 현재 우리 세상에 됐는가를 알아야 돼요. 그래서 이제 빅뱅 이론을 봐야 되는데 뭐 다 볼 거 없어요. 딱 몇 가지만 보면 돼요. 굉장히 복잡한데 그 복잡하게 생각할 거 하나도 없고 제일 처음에 어땠는가. 이것도 마찬가지죠. 뭐 과학자들이 뭘 알겠어 이러면 안 돼요. 이게 거의 몇백 년 동안 수많은 사람들이 예를 들면 이제 처음에 이 우주 배경 복사라는 걸 측정해낼 때에 한 10년 동안 코브 이성이란 인공위성, 왜냐하면 그걸 이제 그 산에서도 측정하고 뭐 열기구 띄워서 측정하고 하다가 도무지 안 돼. 그래서 완전히 대기권 바깥으로 나가야 돼. 그래서 인공위성을 띄웠어요. 인공위성을 띄워가지고 10년 동안 계속 측정을 했죠. 1000명의 과학자들이 10년 동안 거기에 매달려가지고 그런 식이에요. 그러니까 제일 처음에 태초에 뭐가 어떻게 됐어, 그걸 뭐 과학자들이 어떻게 알겠어, 사람이 알겠어, 이게 아니라 사실일 것이다 이렇게 믿고 봐요. 제일 처음에 어땠는가. 제일 처음에 한 점에서 시작됐어요. 한 점에서. 이제 과학자들이 이렇게 얘기해요. 지금 이 어마어마하게 큰 우주가 코스믹 에그, 조그만 알만큼 압축이 되는 상태, 이렇게 얘기를 하는데, 그건 이제 공간에 대해서 우리가 뇌로 생각하는 개념이에요. 공간에 대해서 작다 크다는 것을 뇌가 상상으로 아는 거죠. 그게 아니에요. 그게 아니고, 자, 그 다음에 아무튼 이 온 우주가 하나의 집적이 되어 있다. 그 다음에 그 당시에 온도가 온도가 10의 32승 K도, 뭐 아무튼 상상할 수가 없죠. 어마어마하게 작게 뭉쳐진 상태에서 어마어마하게 많은 온도 속에서 모든 우리가 알고 있는 모든 것들이 그 속에 뭉쳐 있었던 시기를 바로 빅뱅의 특이점 시기라고 보고, 그 다음에 그게 10의 마이너스 32승 초, 10의 마이너스 32승 초, 동그라미가 32개 분의 1초, 그만큼 짧은 순간에 팡 터졌다 이렇게 얘기를 해요. 근데 그렇게 이해하면 우리는 도무지 이해할 수가 없어요. 그게 아니에요. 그게 아닌 이유가 뭐냐면은 그렇게 어마어마한 압력과 높은 온도 속에서 그 속에 있는 아까 우리가 계산했듯이 얼마나 빠른 속도로 회전하고 있어요. 그때 말하는 1초와 지금의 1초는 천지 차이예요. 쉽게 생각해서 그때 말하는 1초는 지금 현재의 한 1000년 정도 된다. 훨씬 그보다 길어요, 사실은. 대충 계산해봐도. 그때 0.001초가 지금의 한 1000년보다 더 긴 시간이라고 봐야 돼요. 그러니까 시공간에 대해서 우리가 생각하는 뭐 몇 초 하는 것은 우리 뇌가 생각하는 거고 실제로는 그렇지 않다. 그러니까 얼마나 길고 얼마나 뭐 크고 이런 개념이 아니고, 어쨌든 그래서 중요한 것은 뭐냐면 처음에 어땠냐면은 이렇게 세상이 만들어지는 과정에서 처음에 이제 빛이 있으라 해서 빛에서부터 시작됐잖아요. 만들어지는 과정에서 처음에 이게 보면은 10의 마이너스 3승초라고 하는 그 짧은 순간을 플랑크 에포크라고 해요. 플랑크 시대라고 하는, 그때는 중요한 것은, 다른 거는 우리에게서 당연히 다른 게 중요한 게 아니라 중요한 것은 그때는 모든 것이 다 하나였다는 거예요. 분리된 게 하나도 없다는 거예요. 이게 왜 중요하냐면 아까 봤죠. 이 세상에 존재하는 모든 것은 양성자, 중성자, 그 속에는 쿼크, 그 다음에 전자, 그 다음에 전자기력, 강력, 양력, 그거잖아요. 그런 모든 것이 한꺼번에 다 뭉쳐있는 상태. 이게 분리되지 않은 상태. 그러다가 나중에 그것이 분리되어져 나왔어요. 그래서 이 표가 이제 그걸 의미하는데, 처음에는 하나였다가 10의 마이너스 35승초 되는 순간에
중력이 분리돼 나오고 10의 마이너스 12 승초되는 순간에 10의 마이너스 43 승초되는 순간에 중력이 분리되고 10의 마이너스 35 승초되는 순간에 강력이 분리되고 10의 마이너스 12 승초의 양력 전자기죠. 그래 분리되어져 있지만은 처음에 원래 하나였다. 하나였다 원래. 그게 뭐냐? 그 하나. 처음에 다 모든 것이 다 합쳐서 하나였다. 여기서 그걸 알아서 뭐해 도대체? 그걸 왜 자꾸 얘기해? 듣기 싫어. 졸려 죽겠는데 막 이러실 수 있어요. 왜 중요하냐면은 도대체 근원 에너지가 어디에 있느냐? 중력에 있느냐? 강력에 있느냐? 양력에 있느냐? 전자기력에 있느냐? 분리되어졌다는 얘기는 원판이 있고 그 중에서 분리되어진 거잖아요. 거기에 있는 원판이 전부 다 왕창 다 분리되어진 게 아니잖아요. 무슨 말씀이냐면은 잘 모르니까 그냥 큰 구라고 생각해 봐요. 처음에 여기서 가득 차 있는 하나였어요. 가득 차 있는 상태에서 여기서 중력이 나오고 강력이 나오고 전자기 나오고 양력이 나오고 그렇게 됐죠. 그래서 현재 우리 세상이 됐다면은 분리되어 나올 때 이 가득 찬 것이 에너지 장이라고 봤을 때 여기서 모든 게 다 분리되어서 나왔느냐? 안 그럴 거 아니에요. 분리 안 된 것도 있을 거 아니에요. 분리 안 된 게 훨씬 많겠죠. 그것이 에너지 장이에요. 그것이. 그 중에서 어떤 대칭의 분기라고 하는데 온도가 조금 차이가 나면서 뭉치기 시작했거든요. 그래서 에너지가 뭉친 것들이 현재 입자고 뭉치지 않은 것들이 아직 가득 차 있어요. 그게 에너지 장이에요. 그래서 근원 에너지는 어디 있냐 하면 거기에 있는 거예요. 사실은 뭉치지 않는 원래 하나였던 모든 에너지가 가득 차고 그 중에서 에너지가 뭉친 것들이 입자고. 그래서 우주 전체의 평균 밀도를 이제 과학자들이 계산했는데 1세제곱미터 크기의 상자에 수소 원자 하나 정도 있는 밀도예요. 다시 말하면 모든 것이 사실은 텅텅 비어 있는 거예요. 우리가 볼 때 별도 있고 뭐가 많아 보이지만 이게 전체 평균을 내면은 그냥 수소 원자 하나 크기가 얼마예요? 10의 마이너스 10성 크기잖아요. 1 입방미터 크기의 상상도 할 수 없이 작은 그 하나 있는 정도가 이 현재 우주예요. 그럼 그 상상도 할 수 없이 작은 것 안에도 사실은 텅텅 비어 있는 거니까 모든 것, 존재하는 모든 것에는 에너지장으로 가득 차 있는 것이다. 에너지장으로. 그게 태초에 원래 하나였기 때문에 그렇다. 거기서 어떤 밀도 차이 또는 온도 차이 때문에 에너지가 뭉치기 시작해서 생겨난 것들이 쿼크고 전자고 그 상호작용하는 에너지들이고. 그러니까 존재하는 모든 것들에는 사실은 에너지장으로 가득 차 있는 것이다. 그래서 근원 에너지는 온 세상, 온 우주가 가득 차 있다. 그래서 제가 만약에서 라고 신호를 보내면은 이 파동이 우주 끝까지 간다. 왜? 가득 차 있으니까. 에너지장으로 가득 차 있으니까. 그래서 쉽게 그게 잘 실감이 안 나니까 그냥 물로 가득 차 있다. 그래서 나와 선생님과 나와 저 미국에 있는 사람들, 나와 달과 나와 목성과 그렇게 다 서로 가득 차 있는 공간 속에 존재하는 거예요. 에너지장의 개념이. 그래서 이제 이런 형태, 그 에너지의 바다, 에너지장의 바다에서, 쿼크, 전자, 또는 그 에너지 이런 것들이 튀어나와서 현상계가 되고 그 바닥에는 무한한 에너지들이 있다. 이제 이런 그림으로 표현을 하고 그런 내용들을 이제 현대물리학적인 관점에서 이제 정리를 많이 해가지고 대중 강의를 많이 하신 분 김상욱 교수라는 분인데 이분 내용 중에서 특히 우리 몸속에서 그
양자적인 세계의 현상들이 우리 몸속에 직접 일어나고 있다 하는 그런 영상들이거든요. 예습 자료가 있으니까 그걸 보시고 더 중요한 것은 그래 그렇다고 쳐 그래 믿을게 근데 그걸 어떻게 그 근원의 에너지를 어떻게 갖다 쓸 거야? 놀랍게도 오래전부터 사람들이 그 근원의 에너지를 갖다가 활용을 했어요. 지금도 하고 있고 사실은 우리도 하고 있고 앞으로 더 효율적으로 하게 될 거예요. 제가 사진 출처는 잘 모르겠어요. 근데 이제 특히 그런 근원 에너지를 연구해서 어떤 물질을 만들어내는 그룹들이 있는데 그분들 홈페이지에 저런 그림이 나와요. 저게 뭘까요? 예, 옥수수. 예, 옥수수예요. 그러니까 일반적으로 옥수수가 되려면은 물이 올라와서 전자를 공급해 줘야 되고 햇빛에서 광자, 그러니까 햇빛 에너지가 들어와서 680나노미터, 700나노미터 그것들이 들어와서 그 햇빛 에너지가 전자를 통해서 보관되어져 갖고 탄소 사설을 이뤄서 이렇게 만들어지는 게 옥수수잖아요. 모든 음식이잖아요. 햇빛이잖아요. 근데 햇빛 받는 게 일정하니까 전 세계의 옥수수는 크기가 일정한데 저거는 햇빛보다 훨씬 많은 어마어마한 에너지가 들어간 거예요. 그런 에너지를 사용한 거예요. 공간 에너지를 사용한 거예요. 0점장 에너지, 오르곤 에너지, 프리 에너지, 스칼라 에너지 다 같은 거예요. 지금 현대 여러분들께서 지금 그 근원 에너지에 대해서 제일 많이 알고 있는 거예요. 처음에 그런 걸 연구하고 했던 사람들은 그걸 실제로 기계도 만들어내고 뭐 치료도 하고 뭐 무한동력 기계도 만들고 했지만은 그때보다 지금 우리가 훨씬 더 자세하게 그 지식을 알고 있는 거예요. 단지 뭐가 다르냐면은 그분들은 그것을 생활에 사용했고 우리는 잘 사용 못하고 이래요. 이 뒤에 텃밭이 있어요. 내년에 텃밭을 잘 만들 건데 저거 만들려고 해요. 안 가능할 것 같죠? 가능할 거예요. 이론적으로 가능해요. 사실은 이와 유사한 사진들이 굉장히 많은데 이제 잘 모르겠고 이게 뭐죠? 무화과죠, 무화과. 저렇게 큰 무화과 보셨어요? 지금 생산되고 있는 농장이에요. 근데 중요한 것은 무슨 엄청난 장치가 필요한 게 아니에요. 간단해요. 간단해요. 그 해보지 왜 안 해? 제가 왜 저 무화과 나무 저런 무화과를 못 만들었겠어요? 제가 알면서 네가 해보지 왜 못해? 왜 못했겠어요? 다른 이유 하나도 없어요. 시간이 없어서. 시간이 없어서. 이제 우리 같이 시간을 나눠서 같이 하면 돼요. 그러면 무화과는 저런데 포도는 안 되나? 호박은 안 될까? 양배추 안 될까? 양배추가 사람만한 크기예요. 너무 무거우니까 좀 적게 만들어요, 우리는. 너무 크게 만들면 못 들잖아요. 예. 상치, 양배추 이런 것들이 실제로 지금 현재도 저렇게 만들고 혹시 이런 거는 보셨을 거예요. 이런 어떤 프리 에너지, 근원 에너지를 사용하지 않고 다만 그냥 가서 사랑해, 고마워, 뭐 음악 틀어주고 그렇게 했더니 엄청 크게 그런 거는 보셨죠, 그죠? 예. 그게 근원 에너지를 집적시키는 한 가지 방법이에요. 근원 에너지를 집적시키는 한 가지 방법이에요. 더 놀라운 사실이 있어요. 몬산토에서 유전자 조작 그 씨앗을 만들잖아. 이게 큰 문제가 뭐냐 하면은 우리나라에서 옛날부터 뭘 심고 추수하고 나서 종자를 보관했다. 그 다음에 또 심잖아요. 몬산토에서 만드는 거는 한 번 심고 종자를 보관해서 다음에 심으면 안 나요. 또 사야 돼. 근데 그런 에너지를 저기에 집적을 시키면은 또 나요. 새로 살아나요. 무슨 얘기예요? 식물의 DNA를 조작해가지고 다시는 씨앗이 못되게 만들어 놨는데 그런 에너지가 가득 차니까
복구가 돼요. 무슨 얘기예요? 근원 에너지 속에는 에너지만 가득 찬 게 아니라 정보도 가득 차 있어요. 이 생명의 정보, 생명의 원판 정보가 근원 에너지 속에 있구나라고 추정을 해보시죠. 실험을 한번 해보시기 바랍니다. 아마 제 생각에 올 연말 내년 초 되면은 여기에 상당히 많은 근원 에너지 장치들이 이제 준비될 거예요. 그러면은 제가 부탁드리고 싶은 것은 저도 저거 하고 싶은데 시간을 못 낼 뿐이에요. 근데 한번 해보세요. 자, 식물에도 돼요. 그러면 뭐가 가능할까요? 동물? 예, 동물이 병이 안 들고 먹이를 적게 줘도 예, 에너지가 제가 말하는 게 거짓말 같이 느껴져요. 구라 같은데 왜? 내 눈에 안 봤으니까 예, 사실은 하고 있어요. 여기서 그 실험을 할 거고 또 특별히 알파님이 이제 새로 연구하시는 알파님이 만든 게 사실은 전부 근원 에너지 집적 장치예요. 저기 세팅되어 있는 게 양전류기가 있고 옆에 이제 정폭기 있잖아요. 정폭기도 양전류기 자체가 원래 근원 에너지를 인출하는 장치예요. 그 다음에 옆에 있는 정폭기는 그런 에너지를 더 많이 집적하면 더 치료가 잘 되겠다 싶어서 정폭기를 이제 실험적으로 만들어 주신 거고, 거기다가 피라미드에다가 이제 여러 가지 문양을 넣어서 하는 것도 그런 에너지 집적하는 장치예요. 저기 세 가지가 그런 에너지를 집적하는 가장 최신 버전이라고 보시면 돼요. 전 세계에 완전히 없다고 말씀 못 드리겠어요. 거의 없어요. 그래서 보시면은 훨씬 달라요. 에너지 강도도 다르고 에너지 민감도도 다르고 그래요. 그런데 에너지가 무한한 것이 뿐만 아니라 무한한 근원 정보가 들어있다. 그럼 저걸로 뭘 치료를 그렇다면은 만일에 그렇다면은 저 방식으로 뭘 치료를 할 수 있냐면은 DNA가 망가져서 생기는 병. 첫째 뭐죠? DNA가 망가져서 생기는 병. 제일 대표적인 게 암이에요. 예, 암. 암세포는 내 원래 DNA 정보가 아닌 다른 정보를 갖게 돼요. 그래서 나가 아닌 다른 생물이 사는 거나 마찬가지. 예. 그 다음에 예. 사실은 거의 대부분의 중병들은 전부 DNA 문제예요. 해결이 안 되는 치매부터 시작해서 모든 뇌의 병들. 그러니까 두 가지가 다 있잖아요. 근원 에너지 속에는 무한한 에너지가 있고 원판 정보, 무한한 근원 정보가 있고 그러면은 다 되는 거잖아요. 그래서 근원 에너지를 어떻게 집적시키느냐, 어떻게 많이 모아내느냐, 많이 잘 가동되게 하느냐. 현재까지 제가 공부한 바로는 근원 에너지를 가동시키는 방법은 현재까지 제가 알기로는 두 가지밖에 없어요. 아무튼 대단하지 않아요? 하나는 뭐냐면 슈만 공명이에요. 슈만 공명. 그 예습 자료에 이제 드리는데 지구가 있고 지구를 둘러싸인 대기권이 있는데 이 대기와 지구 사이에 공명이 일어나는데 그게 7.83Hz. 근데 슈만 공명이 사실은 얼마나 중요하냐 하면은 사람들이 이걸 실시간으로 재고 있어요. 실시간으로 슈만 공명을 측정하고 있고 이 슈만 공명의 어떤 변화에 따라서 세상에 어떤 변화가 일어나는가 이런 걸 연구하고 있죠. 근데 이제 어떤 주장은 지금 슈만 공명이 7.83이었는데 지금은 조금씩 높아지고 있다 뭐 이런 얘기를 해요. 뭐 11Hz, 어떤 사람 13Hz까지 얘기를 해요. 근데 놀라운 것은 슈만 공명이 공명 상태에서 몸이 잘 공명하면은 건강해지고 슈만 공명을 딱 끊으면은 다시 말해서 땅속 깊이 들어가고 슈만 공명이 영향을 미치지 못하는 곳에 들어가니까 사람이 병이 드는 거예요. 병이 들었는데 실제로 이제 실험한 거예요. 그 상태에서 7.83Hz를 쏴주니까 금방 구토도 없어지고 소화도 잘 되고 금방 회복이 되는 거예요. 그러니까 지구상에 사는 모든 생명체가 지구의 공명과 주파수와 얼마나 긴밀한 영향을 가지고 있느냐 이걸 볼 수가 있죠. 그 얘기는 뭐냐면은 근원 에너지가 슈만 공명, 지구에서 슈만 공명에 의해서 가동이 된다는 것을 의미해요. 놀랍게도
사람의 주파수가 이 지구 전체의 주파수하고 같이 같은 주파수를 가지고 있어요. 그래서 이제 그러면은 양전류기에 왜 슈만 공명을 안 넣고 그냥 60Hz 그대로 쓰느냐? 사실은 양전류는 그냥 할 수 있어요. 이렇게 양전류 해가지고 제일 처음에 우리가 호흡을 가지고 동조시키잖아요. 동조시키면서 쫙 가라앉잖아요. 그때가 알파파 상태, 7.83Hz 그 상태. 그 상태가 되면 나와 상대방, 나와 온 우주가 하나가 되는 그런 느낌을 가지게 되죠. 아주 미세하지만 하나가 되는 느낌을 가지게 돼요. 그런데 이제 앞으로 혹시 버전 3를 만든다면은 주파수 변형 장치를 해갖고 7.83, 11Hz, 13Hz 이런 걸 좀 했으면 좋겠어요. 알파임도 만일에 만든다면은 그런 거를 할 계획을 갖고 계신 것 같더라고요. 그래서 슈만 공명 치료의 어떤 도구를 사용할 때 이게 7.83Hz 굉장히 중요하다. 예, 영상 한번 보시겠습니다. 예, 이거는 예, 예습 자료였으니까 결론적으로 제가 말씀드리면은 생명의 탄생하고 슈만 공명이 굉장히 밀접한 연관이 있는데 어떤 실험을 했냐면은 DNA를 DNA를 넣어가지고 거기에서 DNA가 서로 상호작용하는, 아까 봤죠? 양자 공간 동조라 해갖고 시간에 상관없이 거리에 상관없이 서로 동조하는 그런 것을 확인하고, 심지어는 그 상태에서 이쪽에 있는 DNA를 딱 빼냈더니 이쪽에 또 똑같은 DNA가 생기는 것을 확인하는 거예요. 그래서 이 공명, 그러니까 아까 테슬라도 그런 얘기를 했지만 이 공명, 이게 주파수가 서로 교환되는, 진동하는 그것이 바로 근원 에너지를 가동시키는 한 가지 중요한 방법이다. 이걸 말씀드리고 싶었고요. 또 한 가지는 이거는 이제 팔이 절단된 원숭이 실험이에요. 그동안에 어떤 실험이냐면 일부러 뭐 원숭이의 척수를 절단해가지고 그러면 이 절단된 그 이하는 안 움직이잖아요. 그 상태에서 뇌에서 다리로 직접 선을 연결해갖고 이제 다리가 움직이게 하는, 내 생각으로 다리가 움직이는 거잖아요. 그런 실험을 했었는데 그게 아니라 원래 팔이 없는 원숭이를 실험을 했어요. 그건 다르죠. 왜냐하면 원래 잘 움직이는 원숭이라면 모든 게 정상일 뿐이고 선만 끊어진 상태 이렇게 볼 수 있는데 이거는 원래 팔이 없어요. 그러면은 이 팔을 움직이는 모든 시스템이 다 삭제된 상태가 돼요. 뇌에서도 삭제되고, 그 상태에서 뇌와 팔, 로봇을 설치해 가지고 뇌에서 내 생각으로 로봇이 공을 잡게 하는 실험이에요. 로봇 팔을 설치해 가지고 이 원숭이 보고 저 공을 잡게 하는 거예요. 그러면은 여기서 하는 거면 생각밖에 없잖아요. 그 생각이 기계를 움직여서. 그런데 그때에 뇌 신경세포의 변화를 체크를 한 거예요. 그랬더니 오랫동안 사용 안 해서 뇌신경세포가 없는 상태에서 이걸 사용하니까 생겨나더라는 거예요. 그 원숭이니까 생겨났을까? 사람은 안 생겨날까? 왜 그럴까? 왜? 무한하다는 거죠. 근원 에너지도 무한하고 정보도 무한하고 그래서 얼마든지 가능하다. 그럼 무한 에너지가 지금 어떻게 움직인 거예요? 원숭이가 무슨 생각한 거예요? 저 사과를 잡아야지, 저 볼을 잡아야지라고 생각한 것밖에 없어요. 그래서 근원 에너지는 의식으로 가동되는 거예요. 의식으로. 그러면은 뭐 저거는 다른 건 다 믿겠는데 저 말은 못 믿겠는데 이런 생각. 제가 10년 동안 실험한 결과입니다. 10년 동안. 양절유기 할 때에 내 의식이, 그래서 제가 마음 에너지가 제일 강력합니다라고 늘 말씀드렸죠. 내 생각, 내 의식이 근원 에너지를 작동시킨다. 그럼 이게 나중에 확장되어서 어디까지 가냐면요, 내가 원하는 삶과 미래를 이 근원 에너지를 통해서 현실로 만들 수 있는 그런 능력이 있습니다. 이제 그런
좀 더 깊은 공부를 내년에 하기 위해서 우리가 오늘 근원 에너지를 공부하는 거죠. 결론적으로 말씀드리면은 진공은 무한한 에너지의 바다, 에너지의 장이다. 세상은 전부 사실은 진공이다. 아니 이게 이렇게 딱딱한데 무슨 진공? 이 속에 있는 원자의 세계는 전부 진공이다. 원자와 원자 사이도 진공이다. 다 진공이다. 이거 믿기가 너무 어려운데 그 사이에 가득 차 있는 것은 물질은 아무것도 없다. 그냥 에너지만 가득 차 있다. 이게 사실이다. 진실이다. 진공은 태초의 진공 에너지의 원판이다. 그러니까 모든 것이 다 입자로 이렇게 돼서 입자가 있는 것은 존재하는 것이고 입자가 없는 것은 텅 비었으니까 아무것도 없는 것이고 아니고 처음에 원래 원판이 그거였어요. 거기에 에너지가 뭉친 것들이 물질이 된 것이고 그래서 모든 세상은 태초의 그 원판 속에 있는 것이다. 거기에 가득 차 있는 것이다. 그래서 그 근원, 거기에 어디에서나 가득 차 있는 그 근원 에너지를 우리가 활용한다는 얘기는 그것을 집적하는 장치다. 그래서 빌헬름 라이 박사님도 오르곤 에너지 어큐뮬레이터라고 그랬어요. 에너지 집적하는 거예요. 방식을 집적하는 거다. 집적하는 건데 뭘 쓰냐 하면은 유기물과 무기물을 쓴 거예요. 유기물과 무기물. 세상에. 그래서 광물질이 참 중요한 거예요. 광물질이. 그 다음에 근원 정보가 있다. 이게 물질, 에너지만 가득 차 있다면은 뭐 어떻게 뭐 정보가 망가지는 것을 어떻게 해. 근데 생명의 근원 정보가 가득 차 있다. 그래서 어떤 사람들은 아카식 레코드라고 해서 우리 인류의 모든 또는 우주의 모든 정보가 그 속에 들어있다 이런 얘기를 할 수 있죠. 근데 여러분들께 실험을 해보시기 바랍니다. 잠자기 전에 명상하고 묵상하고 그 다음에 내가 정말 궁금한 그러니까 가짜로 궁금한 거 말고 진심으로 궁금하고 이런 것들을 묵상해서 생각하고 잠을 주무시고 나면은 아침에 일어날 때 저는 반드시 그런 현상을 경험하는데 아침에 일어날 때 잠이 깰락말락 그 순간에 거기에 대한 결론이 이렇게 나와 있어요. 어디서 오는 걸까요? 제가 이런 공부를 하면서도 도무지 이해할 수 없어요. 너무 어려워. 문자들이 너무 어려워요. 과학적인 용어들이. 그런데 그럼에도 불구하고 내가 그렇구나라고 쉽게 제 나름대로 이해할 수 있는 이유는 그거예요. 도대체 이게 무슨 말이야 도대체. 그러면서 아침에 탁 일어나요. 어디서 오는 걸까요? 진동으로 가동한다. 그래서 우리는 지금 전기를 사용하는 거죠. 옛날 사람들은 전기가 필요 없어요. 주파수가 워낙 높아갖고 손으로 그냥 마음으로 일어나거라. 예수님 특히 일어나 걸어라. 죽은 나사로를 걸어 나오라. 어마어마한 그런 에너지를 쓰실 수 있다. 저는 그렇게 이해를 해요. 그래서 그 가동하는 기본 원칙이 슈만 공명이다. 그래서 수면 공명이라고 하는 7.83Hz 내지는 11, 13Hz를 사용하면 되겠다. 거기에 전류를 흘려보내서 몸속에서 죽은 세포들이 살아날 수 있다고 보는 거죠. 마음으로 작동한다. 모든 것은 빛이잖아요. 아까 말씀드렸던 10의-33, 43성 초기. 그게 짧은 시간이다. 이렇게 생각할 필요 없어요. 그게 엄청나게 뭉쳐있다. 그렇게 엄청나게 뜨겁다. 아니에요. 우리가 생각하는, 우리 입장에서 뜨거운 거지. 아무튼 그 태초에 그 순간에 뭐가 있었냐면은 저는 그것을 빛이라고 명명을 하는 거예요. 왜? 지금은 강력, 전자기력, 양력, 이렇게 표현을 하지만은 힉스. 그게 전부 다 합쳐져 있었어요. 실제로, 약전 통합 현상이라고 해요. 어느 정도 온도가 되면은 양력, 전자기력 이게 통합이 돼요. 하나가 돼요. 그러니까 태초에는 전부 엄청난 온도와 엄청난 속도의 회전 속에서 하나가 됐던 거예요. 그 하나가 뭐냐? 우리 현상에서 나타나는 건 전부 다 가시광선, 광자, 빛이거든요. 근데 우리 눈에 보이는 것만 빛이 아니라 그 모든 게 사실은 하나 있는데 그게 빛이에요. 그것이 어떻게 작동되느냐? 내 생각으로. 사람이 위대한 이유가 뭐냐면, 동물하고 다른 이유가 뭐냐면, 생각으로 이 에너지가 조정되는 거예요. 생각으로 얼마나 에너지를 끌어올 수가 있어요. 생각으로. 내 의식으로.
좀 부족하기도 하고 뭔가 좀 이렇게 명확하지 못한 면이 있는 면도 있지만은 오늘 사실은 너무 중요한 공부를 한 것 같아요. 이 공부를 바탕으로 해가지고 우리 내년 심화학습 할 때는 정말 이것을 현실 속에서 잘 활용하는 방법까지 같이 연습을 했으면 좋겠고요. 제가 기대하는 것은 이제 우리 여러 가지 장치가 있잖아요. 장치도 있고 뭐 있지만은 이제 내년 봄쯤 되면 이런 모든 실험이 다 끝날 것 같아요. 식물 실험, 동물 실험, 또 특히 더 기대하는 알파님이 왜 저걸 만들겠어요? 여러 가지 연구를 하고 계신데 그 중에 하나가 뭐냐면은 물이었어요. 그 물인데 시멘트를 공구를 치는데 그 물을 섞었어요. 그랬더니 정말 놀라워요. 제가 옛날에 건설회사 했잖아요. 공구를 칠 때 그 냄새가 얼마나 독한지 아시잖아요. 냄새 하나도 안 나요. 시멘트 냄새 하나도 안 나요. 지금도 그래요. 지금도. 그러니까 이제 그런 물질들을 만들고 계시니까 그런 것들이 이제 연구소가 세워지면은 내년 봄에는 다 나올 것 같아요. 다. 그러니까 그런 여러 가지 것들을 활용해서 우리는 목표가 그잖아요. 병든 사람, 마음이 상한 사람, 세포가 상한 사람, 신경이 상한 사람, 뇌가 상한 사람, 간이 상한 사람들을 그런 에너지를 이용해서 회복시키는 그런 일을 했으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네, 조금 쉬셨다가 우리 창수 선생님 경락 감사하시겠습니다.